सन उन्होंने को आखियाँ सौटे वाह रखे सा दे पे फिर मारन एक दूजे लड़ाई हो भी कोई दस दुस गया कि बोलिया पाते ढोल वाला जो दस गए ढोला वो मैं भजन लगा अगे उसी भैनिया तख्त पोज वाला पावा सिर न वजा मैं आगा अगे गया तो इतों मेले के लगे जान सिख त्रै चार मगर पट्ठे भी कोई नहीं वो रथ कड्ढण वाला वो कहन कोई नहीं रथ कड्ढण वाला परले पिंडा लगा आते ने उन्हें एक ने काली कंघी इत्थे टुंगी पट्टियां च एक ने दूजी तरह की चिट्टी टंगी है जो टंगी है ना तो उन्हें आख्या कोई नहीं रथ कड्ढण वाला जम्मिया उन्हें जनाब आ मारिया एक सिख दे जरा कहता वो अं गोडिया पर ने भजन कर लिया गोडिया पर ने लगा जाए भज्जा नहीं उन गोडिया उंज ही एक अंज वजी एक अंज वो खिलरे पुलरे गए सारे जे खिलरे पुलर मेरी जान कंदल आ गई मेरी जान कंदल आ गई मैं कहा पिंड का भी बंदा कोई लभदा मैं की करा मैं फिर भज्या फिर मैनू तंबू का रस्सा वजा फिर मूँह पड़ने पिया एक पिया खजमीरी तो मारिया सिख मशहूर सी वो सिर च मारी डांग कश्मीरी ने खजमीरी ने इत्थों दे खजमीरी इत्थों दे सिख नाम दसो दोनों दे वो नाम सी ममनी सिख दा ना मुसलमान दा सिख दे नाम सी बनता सिंह अच्छा कि मैं अज कच्छ थले वहाँ इस तरह करके नाल ही मेला वेंदा पे मेले की पता वो मन तां पता लगा जे कार्ड होई और सिख दे सिरे च ये चारे जने ना टुर गए उहदे मकान ते उन्हें कच्चे दे लोग कोठे ते सौंदे हैं वो कोठे ते सुते पे सी अब्बा चढ़ गया कोठे ते नहीं भांडे भुंडे चाढ़दे ने पईयां के अजे नहीं भांडे किथे उत्ते सते हन गए सियालकोट पहुंच गए ना कितने जने चार सने अच्छा त्रै वो थी चौथा बा अच्छा उन्होंने दसिया भी आ मकान है अब्बे नूं अब्बा चढ़ गया कोठे ते जो कोठे ते चढ़ गया उदों खड़ो के ना उत्ते दो फायर कीते किने अब्बे ने अच्छा उस आख्या भी जिन जान लोड़ी दी अपने घर बैठे रहो जिन्होंने नहीं लोड़ी दी अगां आ जाओ अच्छा असीं अपनी मंग ले चले सब दा पंजाब चैनल नूं सबसक्राइब करो ते बैल आइकन नूं भी दबा दिओ नवीं वीडियो देखण वास्ते सही हो गया अच्छा बुजुर्गो दसो जवानी तो तुसीं माशाअल्लाह उदों जवान सी फुल हाँ मेले शेले हुंदा सी इस पिंड दे विच कोई मेले भी हुंदे हैं किहड़ी साइड ते लड़ाइयां भी होंदियां भी हुंदियां सन बड़ियां कोई अपने मेले दी दसो कित्थे मेला लगदा सी मेला तो हुंदा ना वे असीं इत्थों गए ते मुंडे लगे जाते तो मेरे प्यो ने आख्या वे मेरे पुत्र नूं नाल लै जा भेड्डां उत्थे भेड्डां बकरियां बाइयां सन अच्छा तो उत्थे मुंजी लानी सी पैली वो मेरे नाल तुर गया खतरी उन्हें मुंडिया दे सिखां दे मुंडे सी ना मुसलमानां दे सन कोई सिखां दे भी सन कोई ना चेता सिखां दे मुंडे दा हम उम्र सन हाँ एक वो प्रीतू सी अच्छा एक ना शीशम सी अच्छा एक दे ना इस तरह के नाम भुल गया जिन्हों के नाल गए तो वो 8-10 सन ते जला भी सन एक कालेजा जला सी असी फिर मैनू मेरे प्यो ने 1 रुपया दिता मेरा पुत्रा जा मेला वेख्या ते तू ना थका भी है मैं पहली रात भेडां का पहरा दिंदा रहा तो हुण इन्होंने मेला वेख्या असीं मेला वेखण गए चब्बे वो ढोल निकल पिया तो एक जलनों ढोल निकल पिया दोवे सिखां दे ढोल दे विच मुसलमान भी उस तरह दे सिख भी उस तरह जिहड़े पीढ़ी दे विच जाके वड़े आ ना पहली दुकान आई तो उन्होंने आंदे ओ रोड़ियो हाँ सरदार जी गल दसो उस आख्या मेरा प्यो इत्थे लगा गया तो मैं हो पाया मैं छड्डाना हुण उस आख्या सरदार अगली दुकान से जाओ वो तो फिर तो मगरों ढोल वजन लग पे तो हांगरे वजन लग पे वो मुझे गल कि तीजी दुकान तो चौथी तो जिले गए अगे आ गया तेलियां दी दुकान तेली 3-4 भरा दुकान उन्होंने बड़ी
ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਸਹੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਸੁਣਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਇੱਥੇ ਲਾਣੇ ਪਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੰਮ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਛਡਾਣਾ ਜੇ ਪੈਸੇ ਜਿੰਨੇ ਲੈਣੇ ਜੋ ਉਹਨੇ ਲੈ ਲਓ ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਗਹਿਣੇ ਜੂ ਪਾ ਕੇ ਛਡਾਇਆ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਸਜਾਣ ਕੇ ਲੈ ਜਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਸੰਧੂ ਹੈ ਮੇਰਾ ਉਹ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੀ ਆਂਦਾ ਆਂਦਾ ਸੀ ਮਾਲਕ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਆਹੋ ਤਗੜੇ ਬੰਦੇ ਹਨ ਚੋਖੇ ਤਗੜੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਆਖੀਆਂ ਸੌਟੇ ਦਵਾ ਰੱਖੇ ਸਨ ਦੇ ਪਏ ਫਿਰ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਲਕਾਣਾ ਲੜਾਈ ਹੋ ਪਈ ਲੜਾਈ ਹੋ ਵੀ ਕੋਈ 10 ਗਿਆ ਕਿ ਬੋਲੀਆ ਪਾਦੇ ਢੋਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਢੋਲਾ ਉਹ ਮੈਂ ਭੱਜਣ ਲੱਗਾ ਅੱਗੇ ਉਹ ਸੀ ਪੈਣੀਆਂ ਤਖਤ ਬੋਝ ਉਹਦਾ ਪਾਵਾ ਸਿਰ ਨੂੰ ਵੱਜਾ ਮੈਂ ਆਗਾਂਦਾਗਾ ਅੱਛਾ ਡੇਗੇ ਸਾਰੇ ਖਿੱਲਰ ਬੁੱਲਰ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਜੇ ਪੱਠਾ ਹੀ ਥਾ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗੇ ਜਾਣ ਸਿੱਖ 3-4 ਮਗਰ ਪੱਠੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰੱਥ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕਹਿਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਥ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਪਰ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਗਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਨੇ ਕਾਲੀ ਕੰਗੀ ਇੱਥੇ ਟੁੰਗੀ ਪੱਠਿਆਂ 'ਚ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਨੇ ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੱਟੀ ਟੰਗੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟੰਗੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਥ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਜੰਮਿਆ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਆਹ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਜ ਗੋਡਿਆਂ ਪਰ ਨੇ ਭੱਜਣ ਕਰ ਲਿਆ ਗੋਡਿਆਂ ਪਰ ਨੇ ਲਗਾ ਜਾਏ ਭੱਜਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੋਡਿਆਂ ਉਹਨੀ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅੰਜ ਵੱਜੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅੰਜ ਉਹ ਖਿਲਰੇ ਪੁਲਰੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਜੇ ਖਿਲਰੇ ਪੁਲਰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕੰਦਲ ਆ ਗਈ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕੰਦਲ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਫੇਰ ਭੱਜਾ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਤੰਬੂ ਦਾ ਰੱਸਾ ਵੱਜਾ ਫੇਰ ਮੂੰਹ ਪੜਨੇ ਪਿਆ ਤੰਬੂ ਦਾ ਰੱਸਾ ਵੱਜਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਉੱਥੋਂ ਸਰਦਾਰ ਮੈਂ ਵੀਰ ਉੱਥੇ ਮੰਡੀ ਉਹਦੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਮੁੜ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਨਿਕਲਣਾ ਹੁਣ ਚੱਲਣਾ ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਬਾਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਅੱਗੇ ਆ ਤੇ ਇਕਲਾ ਮੈਂ 14 ਦਿਨ ਦਾ ਤੇ ਇਕਲਾ ਮੈਂ 7 ਡਾਂਗਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਖੜੇ ਆਏ ਕਾਂ ਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲਾਂਘਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਤੇ ਪਿੰਡੋਂ ਮੇਲਿਓ ਮੋਕਲਿਆ ਮੇਲਿਓ ਬਾਰ ਲਓ ਜੀ ਜਿਹੜੇ 7 ਸਨ ਉਹਨਾਂ 14 ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਲਿਆ ਸੇਵੇਂ ਪਾ ਲਿਆ ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਮੈਂ ਜਾਨ ਸੁਕਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਖਰਚਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਦੇਣੀ ਪੈਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਭੱਜਿਆ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਪਿੰਡ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਗੁਆਂਢੀ ਸਿੱਖ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਲੱਗੇ ਜਾ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਦਾੜਿਆ ਤੋੜ ਚੱਲਿਆ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਕੀ ਹੈ ਐਸਾ ਮੈਂ ਤੇ ਗੱਲ ਵੇ ਉਹ ਚੱਲ ਵੀਰ ਤੂੰ ਚੱਲ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮੇਲੇ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅਰੇ ਸਾਡਾ ਚਾਚਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਮੇਲਾ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਘੜੀ ਕੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੁਪਈਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਕੱਢ ਲਿਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਵੇਖ ਨਾ ਆਏ ਉਹਦੇ ਕਰਨ ਫਟਿਆ ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਂਦਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਕਰਦੇ ਉਹ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਖੁਸਰੇ ਸਨ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੇਠਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਾਇਆ ਸੀ ਦੁਆਲੇ ਅੱਛਾ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਅੱਛਾ ਥੱਲੇ ਨੱਚਣ ਦੇ ਸੀ ਥੱਲੇ ਨੱਚਣ ਲੈ ਮੌਤ ਦਾ ਖੂਹ ਮੌਤ ਦਾ ਖੂਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੌਤ ਦਾ ਖੂਹ ਹੋਰ ਸੀ ਉਹ ਹੋਰ ਸੀ ਉਹ ਆਇਆ ਕਰਨ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਂਦਾ ਰਿਹਾ ਰੁਪਈਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਕੱਢ ਲਿਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਡੇਰਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰੁਪਈਆ ਕੱਢਿਆ ਸਕਿਆ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਖੁਦਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਖੁਦਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਮੈਂ ਭੱਜਾ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬੰਨੇ ਨਿਕਲਿਆ ਬੰਨੇ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਵਰੇ ਗਿਆ ਮੈਂ ਫੇਰ ਵੇਖਦਾ ਵੇਖਣ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਆ ਫੁੱਲ ਪਵਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਬੂਟਾ ਪਵਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿੱਥੇ ਮੇਲੇ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਪਵਾਇਆ ਮੋਰ ਬੜਾ ਮੋਰ ਪਵਾਇਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਫੁੱਲ ਹੀ ਰੰਗੀਨ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਲਿਓ ਮੋਰ ਪਵਾਇਆ ਨਾ
ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਆਖਿਆ ਟਕੇ ਬਿੰਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਬਣਾ ਲਏ 14 ਨੇ ਕਾਦੇ ਇਸ ਬੂਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੋਰ ਬਣਾ ਦਵਾਨੀ ਦੇ ਬੋਰ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਉਹ ਇਹ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਰੰਗ ਪਾਉਣ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਉਹ ਚੁਣਾ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਆਖਣ ਤੂੰ ਚੁੰਨੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਜਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੁੰਨੀ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਆਨੇ ਕਾ ਕੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਮੋ ਕੰਨੀਆਂ ਫੱਦਣ ਪਏ ਤੇ ਉਤੋਂ ਆ ਗਏ ਨੱਤਾਂ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸਰਦਾਰ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਮੈਂ ਬਹਿਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਪਵਾ ਬੈਠਾ ਤੇ ਇਹ ਮੰਗਦੇ ਪੈਸੇ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਚੁੰਨੀ ਲਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਆ ਕਿਨੇ ਚੰਡ ਉਹਨਾਂ ਚੰਡ ਦੋ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੇਰ ਰਿਓੜੀਆਂ ਦੇ ਸੇਰ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਮਖਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਡੋਰੇ ਵਾਲੀ ਚੁੰਨੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੱਟ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਭੱਜ ਜਾ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਮੇਲੇ ਵੇਖੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਵੇਖਦੇ ਸੀ ਮੇਲੇ ਵੇਖੀ ਉਹ ਮੇਲਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਚੰਗਾ ਸੀ ਟਾਈਮ ਉਹ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਸੀ ਕਿਉਂ ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਚਤਰ ਚੌਦਾ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਾਰ ਸਾਡੇ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਇਹਦੀ ਸੁਣਾਓ ਗੱਲ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਇਹ ਉਹ ਆਪਣੇ ਔਲਖ ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਟੋਡੀ ਜੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਆ ਇੱਥੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ। ਇਹਦੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਇਹ ਆਪੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੈਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਨਹੀਂ ਕਿਹਦਾ ਬੈਰ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਪੇ ਚ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾਰੇ ਸਰ ਚੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਪਕੜ ਪੁੜ ਕੇ ਬੰਨੇ ਕੱਢਿਆ। ਮੈਂ ਕੋਲ ਖੜਾ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਕੜ ਜੋਗਾ ਸਾਂ। ਉਹ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨੇ ਕਰਕੇ ਅੱਲਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੋਂ ਮੋੜ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਆ ਗਏ ਹੋਰ ਨਾਲ ਦੇ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਿਰ ਪਾਟੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾ ਪਾਟੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੀ ਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੜਾਈਆਂ ਆ ਵੇਂਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਮੇਲੇ ਸ਼ੁਗਰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਬੜਾ। ਹੋਰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਟੀਵੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਸੀ ਜਾਂ ਵੀਸੀਆਰ ਸੀ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਐਵੇਂ ਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਿਆ ਖੀਮੀਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਖ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰੀ ਡਾਂਗ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੇ ਆ ਖੀਮੀਰੀ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਖੀਮੀਰੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਦੋਨਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਨਾਂ ਸੀ ਮਮਣੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਂ ਸੀ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਛ ਥੱਲੇ ਵਾਂ ਐਸਾ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਲਾ ਵਹਿੰਦਾ ਪਏ। ਅੱਛਾ ਮੇਲੇ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੇ ਕਾਰਡ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਿਰੇ 'ਚ। ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀ ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪੇ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵੈਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਵੈਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਮਖੌਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੈਰ ਸੀ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਬਾਬਾ ਉਹ ਤਾਂ ਗਿਆ ਛੋਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਭੱਜ ਮਗਰ ਫਿਰ ਹੋਰ ਲੋਕ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਫੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਤਿੱਖਾ ਬੜਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਆ ਗਿਆ ਪਿੰਡ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਆਏ। ਪਿੰਡ ਆਣ ਕੇ ਪਰੇ ਬੈਠੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਖੀਮੇਰੀਆਂ ਦਾ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਨਾਂ ਟੇਲ ਸੀ ਖੀਮੇਰੀਆਂ ਟਾਲ ਟੂਲ ਛੱਡਿਆ ਮਜਬੂਜਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਅੱਗੇ ਦੇ ਮੇਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਖਲੇ ਨਹੀਂ ਤੋਂ ਸੱਟ ਮਾਰ ਲਈ ਉਹ ਜਦੋਂ 10 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਂਝ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। 10 20 ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਾ ਸੱਟ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਭਜਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਬੰਦ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੇ ਨਾ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਂ ਉਹ ਗੱਤਕਾ ਗੁੱਤਕਾ ਵੀ ਖੇਡ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਬੜਾ ਗਤਕਾ ਖੇਡਦਾ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਰਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਅੱਬਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਦਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਹੰਡ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਬੂਟਾ ਬੂਟਾ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਚੋਂ ਉਹ ਪਿਸਤੌਲ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਕਸੂਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਗਾਲ ਸੱਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਚੱਲਦਾ ਅੱਛਾ ਐਡਾ ਤਗੜਾ ਸੀ ਐਡਾ ਜਵਾਨ ਉਹਦੇ ਹੱਥੇ ਛੋਟਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥੇ ਛੋਟਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥੇ ਕਿਰਪਾਨ ਇੱਕ ਹੱਥੇ ਕਿਰਪਾਨ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਛੋਟਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਕਿਰਪਾਨ ਛੋਟਾ ਤਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਮਾਰ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇ ਅਗਲੇ ਮੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਇਹ ਹੋਰ ਮੇਲੇ ਅੱਛਾ ਸੰਡ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਇਹ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਮੇਲਾ ਸੀ ਨਾ ਨਾਰ ਭਰੀ ਗਈ ਮੁਲਕ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸੀ ਸਾਇ ਸੰਡ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਬੜਾ ਉਹ ਬੈਠ ਹਨ ਖਾਣ ਗਈਆਂ ਡੋਗਰ ਆਣ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਖਾਣ ਗਈਆਂ ਡੋਗਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡੋਗਰ ਸਨ ਨਾ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਡੋਗਰ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ
ਪਿੰਡ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਡੱਕਿਆ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘਾ ਹੁਣ ਜਾਣ ਦੇ ਮੇਲਾ ਉੱਜੜ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਮੇਲੇ ਕੋਈ 40-50 ਬੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਦੋ। ਸੁਣਾਓ। ਅੱਛਾ ਉਹ 40-50 ਬੰਦੇ ਤੇ ਦੋ ਸਾਡੇ ਮਾਮੇ ਸਾਨੂੰ। ਕੌਣ? ਉਹ ਥਾਬਣਾ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਬੱਤ ਸੀ। ਹਾਂ ਖੀਮੀਰੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਖਣਗਾ ਤੇਰੀ ਦਾਦੀ ਉਹ ਦਾਦੀ ਕਤਲ ਕੀਤੀ ਇਹ ਨਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਖੀਮੀਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਚਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਛੱਡ ਗਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਬੈਰ ਸਨ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਛੱਡਣਾ ਉਹ ਚਲੋ ਕੱਢ ਕੇ ਜਵਾਲੇ ਡਾਏ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਜੋ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਮਾਮੇ ਦੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਨਾ ਪਸੰਦ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਤਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਦੋਵੇਂ ਪੈਣਾ ਇੰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਹਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਨਾ ਰਾਧਾ ਸ਼ਾਹ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਬੰਗਾਲ ਹੀ ਠੇਕਾ ਜੰਗਲਾਤ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਕੋ 10 ਦਿਨ 20 ਦਿਨ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਉਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਂਦਾ ਸੀ ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਫਸੌਲ ਆਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਆ ਅੱਬੇ ਨੇ ਇੱਕ ਰਕਾਟਾਂ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆਂਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਾਚੂ ਸੀ 3 ਫੱਟਿਆਂ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਤਰਾਈ ਸੀ ਉਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਨੌਖਰ ਦੇ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਲੌਡੇ ਲੈਣਾ ਲੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੇ ਮਲਕ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕੁਰੋਜਿਆਂ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਮਾਮੇ ਨੇ ਨਾਲ ਨਾਰ ਦੇ ਬਾਗ ਭਾਈ ਚੇਤਰ ਦਾ ਡੰਗ ਹਨ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਸੱਦਿਆ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਸ਼ਰੂਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਇਆ। ਕਿਹਨੂੰ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ। ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਸੀ ਉਹਦੀ ਬੀਬੀ ਬੰਤਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਮਲ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਬਣ ਗਈ। ਉਹਦੀ ਬੀਬੀ ਨਾ ਪੇਕੇ ਗਈ ਤੋਂ ਘੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਤੂੰ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਗਏ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਮਿਲ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ ਸੀ ਨਾ। ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆ ਕੇ ਤੇ ਘੋੜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਚੌਧਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਉਂ ਘੋੜੀ ਦਾ ਚੜਿਆ ਨਿਸ਼ੋਰੇ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਆਇਆ। ਉਹ ਪਿਸਤੌਲ ਤੇ ਗਿਆ ਫੜਿਆ। ਇਹ 2 ਸਾਲ ਬਚ ਗਿਆ ਅੱਬਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ। ਹਾਂ ਇਹ 2 ਸਾਲ ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਬਰੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਸਹਿਸਣ ਦਾ ਮੇਲਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਮਾਮੇ ਕੀ ਮਾਂ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਦੋ ਕੇ ਐਡਾ ਕੋਈ ਸੰਗ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਸੀ ਨਾ ਮਾਮੇ ਕੀ ਉਹਦਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੇ ਸੀ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਲੇ ਨਾ ਜਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਜੋੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਆਖਿਆ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਲਾ ਸੀ ਉਹ ਜੜ ਗਿੱਲ ਸੀ ਨਾ ਬੰਟੂ ਇਹਦਾ ਬੇਲੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ 2-3 ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੀ ਸੀ। 2 ਭਰਾ ਸਨ। ਕੌਣ? ਉਹ ਗਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਨਾ ਇੱਥੇ ਪਰ ਮਾਸਤੀ ਉਹਨੇ ਬੱਕਰੀਆਂ 2-3 ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਸ਼ੌਂਕੀ ਤੌਰੀ ਉਹਦੇ ਚਾਰੇ ਅੱਬਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਬਾਂਝਾਂ ਜੀ ਮੇਲੇ ਨਾ ਅੱਜ ਗਏ ਤੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਸ ਆਖਿਆ ਚੱਲਣਾ। ਉਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਬਾੜੀਆਂ ਵਾੜੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਲੈ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਟੁਰ ਪਏ ਦੋਵੇਂ। ਨਾ ਬਾਬੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਨਾ ਨਿੱਕੇ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ। ਟੁਰ ਗਏ ਦੋਵੇਂ। ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੀ ਮਹਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੁਬਲਾ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ 60 ਵਜੇ ਉਹ ਜਲੇਬ ਵਾਲੀ ਕੜਾਈ ਜਾ ਪਿਆ। ਬਾਹਾਂ ਦੀ ਵੱਜੀਆਂ ਕੰਨ। ਕੌਣ? ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਥਾਬੜਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਦੁਸ਼ਾ ਸੀ। ਮਲਕ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਦੁਸ਼ਾ ਸੀ ਉਹ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਜੋੜਿਆ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ 40 ਬੰਦੇ ਸਨ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਤਰਾਏ ਭਰਾ ਫਿਰ ਥਾਂ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਵਾਹ ਬਚੀਆਂ ਬੁਝੀਆਂ। ਇਹ ਟੁਰ ਕੇ ਮੁੰਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਿਲੇ। ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੋਏ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹੋ ਮਾਮੇ। ਅੱਛਾ ਮਾਮੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਰ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 40 ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। 40 ਕਾ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਸੀ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਪ੍ਰਾਇਆ ਪਿੰਡ ਡੋਗਰਾਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲੇ ਵਾਲੇ ਡੋਗਰਾਂ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬਸ ਕਰੋ ਹੁਣ। ਪੂਰੇ ਵੈਸ਼ੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਉਦੋਂ ਕਦੇ ਭਿੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਭਿੜੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਅੱਗੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੇਲਾ ਬੜਾ ਭਿੜੀ ਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਸੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕੀ ਆਖਣੇ ਪਰਚਾ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਤਰਾਵੇ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਦੇਣਾ। ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਬਾਈ ਵੱਡੀਆਂ।
ਬਾਈ ਵੱਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਕਿਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੇ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਖ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ 60 ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਉਹਦੀ 60 ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਚੱਲਣਾ ਸੀ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਸਹੀ ਫਿਲਮਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਟੀਵੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਕਲੀ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਲੰਦਰ ਨੇ ਮਦਨ ਚੱਕ, ਹੂੰ ਉਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰੇਛ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਬੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਉੜਨ ਦਿੱਤਾ, ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਗਿਆ ਬੂਟਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਸ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਨਾਲ? ਚੁੱਕ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਰਿਕਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਰੇਛ ਚੁੱਕਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਚੁੱਕੋ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਤੋਂ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਤੇ ਬੜੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਹੈ, ਚੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵੀ ਰੇਛ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੇਛ ਆਂਦਾ ਬੂਰਾ ਜਾ, ਹੂੰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਕ ਗਿਆ। ਤੇਰੇ ਵਾਲਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂ ਉਸ ਆਖਿਆ ਉਹ ਕਲੰਦਰ ਰੱਖ ਲਾਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਤੋਬਾ ਬੂਟੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਅੰਤਰਾ ਵੇਖ ਤੇ ਛੱਡਿਆ। ਫਿਰ ਕੌਡੀ ਉਹਦੀ ਕੌਡੀ ਖੇਡਦਾ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਹੂੰ ਜਦੋਂ ਕੱਪੜਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖਣਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਟੀ ਨਾ ਚੱਲੇ ਹੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੋਸੇ ਤੇ ਕੌਡੀ ਪਈ ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਈ ਸੀ ਤੋਂ ਕਸੀਆਂ ਦਾ, ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਇੱਕ 100 ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਰ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹੜੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੀ, ਇੱਥੇ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕੌਡੀ ਪਈ, ਅੱਛਾ ਕੌਡੀ ਪਈ। ਕੌਡੀ ਪਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਹੀ ਬੜੇ ਨਾ- ਬੜੇ ਜਵਾਨ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਹਨ ਸਿੱਖ ਦੋ ਭਰਾ, ਕੌਡੀ ਬੜੀ ਖੇਡਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੇ ਦੁਪਹਿਰੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਮੋਚੀਆਂ ਦਾ ਦੁਕਾਨ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ 30-40 ਸੇਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਆਣ ਕੇ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਮੋਚੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦੋ ਜਵਾਨ ਕੌਡੀ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਡੀ ਖੇਡਣੀ ਹੈ। ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਉੱਚੀ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ ਦਾਰੂ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਡੀ ਖੇਡਣੀ ਹੈ। ਹੂੰ ਉਸ ਆਖਿਆ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਪਾਣੀ ਚਾਣੀ ਪੀਓ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੱਦ ਲਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ। ਖੈਰ ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ, ਉਹ ਟੁਰ ਗਏ। ਆ ਜਾਣਾ ਜਿਹਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈੜੀ ਹੈ ਵੇਲੀ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਪੈੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਪੇਹੀ ਵਾਲੇ ਢੋਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਲੀ, ਉਹ ਇਹ ਢੋਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਪੇਹੀ ਦੇ ਦੇਣ ਸਨ ਤੇ ਹਾੜ ਦੇ ਦੇਣ ਸਨ। ਦੋ ਹੋਏ ਤੇ ਦੋ ਹੋਏ। ਬੰਤੂ ਆਖਿਆ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੇ ਤੇ ਤੂੰ ਆਵੀਂ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਵਧੇ ਤੇ ਤੂੰ ਨਾ ਆਵੀਂ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਬੰਤੂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਯਾਰੀ ਸੀ ਨਾ ਦੋਨਾਂ ਦੀ? ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਬੰਤੂ ਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੰਤੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੋੜੇ ਕਢਾਈ, ਉਹ ਬੜਾ ਫਨਕਾਰ ਸੀ ਬੰਤੂ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਭੱਜਾ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਚੇ ਟੱਪ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਐਡਾ ਡਾਚੀ ਤੇਜ਼ ਟੱਪਦਾ ਸੀ। ਸੀ। ਡਾਚੀ ਹਾਂ ਡਾਚੀ। ਐਡਾ ਤੇਜ਼ ਸੀ, ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਲਾ ਕਿਲਾ ਲੜਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਜੁਮਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾ ਛੜਿਆ ਪੁੱਠੀ ਸੀ, ਪੈਰੀ ਤੇ ਦੋ ਐਡਾ ਜਵਾਨ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਪੂਰੇ ਜੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। 5.5 ਫੁੱਟ। ਹਾਂ 5.5 ਪੂਰਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸੇ ਲੱਗ ਵੀ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਐਡਾ ਜਵਾਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਰ ਗਏ, ਉਹ ਛੱਡ ਗਏ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਬਾਹਰ ਉਹ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਸਾਗ ਦੇ ਗਏ। ਕੌਣ? ਉਹ ਹੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਛੁਹਾਰਾ ਲਾ ਆਹੋ। ਗਏ, ਛੁਹਾਰਾ ਲਾ ਗਏ। ਕਿ ਭੈਣ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇ ਗਿਆ? ਆਹੋ ਇਹਨੂੰ ਬੰਤੂ ਨੂੰ ਉਹ ਜੇ ਦੇ ਗਏ, ਤੇ ਉਹ ਥਲੇ ਉਹ ਲੋਕੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਬੇ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ? ਉੱਬੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਤਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਲੜਾਕੇ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਛੱਡਿਆ। ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਬੜਾ ਜਵਾਨ ਸੀ ਬੰਤੂ ਦਾ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਬੜਾ ਸਾਨੂੰ ਲੀੜਾ ਲੈ ਕੇ, ਹਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਸਾਨੂੰ ਲੀੜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਆਇਆ ਦਿਓ। ਹੈ ਦੋ ਇੱਕ ਵੇਰਾ। ਕੀ ਦਿਨ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਦਾ ਬੰਦੂ ਦੇ ਭਾਈ ਦਾ? ਸੰਤੂ। ਸੰਤੂ। ਉਹ ਜਿਸ ਉਹ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਗ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ? ਹਾਂ ਹਾਰ ਗਏ ਉਹ। ਨਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਗਏ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਗ ਲੈਣ ਜੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਲਵਾਏ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੇ ਸਨ ਨਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਦਿਲ ਲੈਣ ਗਿਆ ਨਾ। ਇੱਕ ਜਣਾ ਚੱਲੋ ਅੱਛਾ ਉਹ ਦਿਲ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਛੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਚਲਾ ਛੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਉਥੋਂ ਦਿਆਂ। ਹੂੰ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਹਾਂ ਲੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ? ਹਾਂ ਤੇ ਹਾਂ ਲੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜਾਓ ਜਾਓ ਭੱਜੋ ਹਾਂ ਦੇਣਾ। ਟੁਰ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹੋਵੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅੱਬੇ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਆਇਆ ਵੀ ਮੰਗ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਲੈ ਆਸਾਂ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹੂੰ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਅੱਬਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਵਾਕਫ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਟੁਰ ਗਏ ਸਨ
ਤਰਾਵੇ ਚਾਰੇ ਭਰਾ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਛੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਜਵਾਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ। ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਜਣੇ ਨਾ ਟੁਰ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕੱਚੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ, ਅੱਬਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਕੋਠੇ 'ਤੇ। ਨਹੀਂ ਭਾਂਡੇ ਭੁੰਡੇ ਚਾੜਦੇ ਨੇ ਪਈਆਂ ਕਿ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਭਾਂਡੇ ਕਿੱਥੇ ਉੱਤੇ ਸੱਤੇ ਹਨਗੇ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ? ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨਾ। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ? 4 ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਤਰਾਏ ਉਹ ਸੀ, ਚੌਥਾ ਅੱਬਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਹ ਮਕਾਨ ਹੈ ਅੱਬੇ ਨੂੰ। ਅੱਬਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਕੋਠੇ 'ਤੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਖਲੋ ਕੇ ਨਾ ਉੱਤੇ 2 ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ। ਕਿੰਨੇ? ਅੱਬੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਨ ਲੋੜੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜੀ ਦੀ ਅਗਾਂਹ ਆ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਲੈ ਚੱਲੇ। ਇਹ ਮੰਗੋ ਤੋਂ ਲਮਕਾਈ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਾ ਕੁੜੀ ਮੰਨੀ? ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਾ ਲਿਆਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਚੁੱਕ ਲਿਆਂਦੀ ਘੋੜੀ ਦਬਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ। ਬੜੀ ਜਵਾਨ ਸ਼ਕਲ ਵਤੇ ਸਿੱਖਣੀ ਦੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜਵਾਨ? ਆ ਬੜੀ ਜਵਾਨ ਸੀ। ਬੰਸੂਨੋਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਸੀ ਉਹ। ਅੱਛਾ। ਸੋਹਣੀ ਬੜੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਨਿਕਾਹ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਜੋ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੈ ਹਾਂ, ਬੰਸੂ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਫੇਰੇ ਲਵਾਏ। ਸੰਤੂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਫੇਰੇ ਦਵਾਏ? ਫੇਰੇ ਜਿਵੇਂ ਫੇਰੇ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮਿਲੇ, ਫਿਰ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਉਹ? ਹਾਂ, ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਫਿਰ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਯਾਰੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਖੱਬਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਇੱਥੇ ਛਈਆਂ ਪੈਂਦੀ ਥਾਬਲੀ। ਕੌਡੀ ਜਿਸੇ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਹੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬੂਟੇ ਨਾਲ ਕੌਡੀ ਖੇਡਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਆ ਜਾ ਖੇਡ ਲੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹੀ ਮੰਗਦਾ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਪੇੜੇ ਚਾਵੇ। ਅੱਬੇ ਆਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਪੇੜੇ ਚਾਵੇ। ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਪੇੜੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਅੱਬਾ ਕੌਡੀ ਪਾਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਫੱਦਣ ਗਿਆ। ਅੱਬੇ ਨੇ ਮਾਰੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਚੰਡ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਰਾਤੇ ਛੁੱਟ ਗਏ ਤੇ ਨੱਕੋਂ ਵੀ ਛੁੱਟ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪਾ ਲੈ ਕੱਪੜੇ। ਉਹਦੀ 60 ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਵੱਡਾ ਸੀ ਪੂਰਾ। ਜਵਾਨ ਹੀ ਬੜਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ 5 ਰੁਪਏ ਲੈ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਪੱਟ ਤੇ ਚੂੜੀ ਭਰ ਦਿਓ। ਚੂੜੀ ਭਰ ਦਿਓ? ਹਾਂ। ਨਾ ਸਾਡੇ ਮੱਡੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ। ਕੱਦ ਕੁੱਦ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਚੰਗਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਾਥੇ ਚੜ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤਸਵੀਰ ਤਸੂਰ ਹੈਗੀ ਵਾਲਦ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਛੋਟਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਦੀ ਉਹ ਯਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਬੰਦੂ ਉੱਥੇ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਪਰੇ ਖਲੋ ਗਈ। ਉਹ ਇੱਕ ਨੇ ਡੋਲ ਕੁੜੀ ਆਵੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣ ਮਚਾਵਾਈ ਖੜੇ ਨੂੰ। ਉਂਝ ਲੜ ਕੇ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਧੋਖੇ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਡੋਲ ਬਲੇ ਚਿੱਠੀ ਜਵਾਈ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਜਿੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ? ਹਾਂ, ਜਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾਲਾ? ਹਾਂ, ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਚਿੱਠੀ ਆ ਗਈ ਸੀ? ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ 10 ਬੰਦੇ ਸੋਟਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦੇ। ਮੱਕੜ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਬੜੀ ਮੇਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਟਾਈਮ। ਮੇਲੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪੀੜੀ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿਖਲਾਉਂਦੀ। 1-2 ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਲੜੇ ਭਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਆਦੀ ਮਾਲਕ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 6 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਨਾ ਖੱਤਰੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਕੜਨਾ। ਅੱਛਾ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ 4-5 ਬਦਮਾਸ਼ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਕੁਬਾ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਭਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਯਾਦ ਰਹੇਗੀ ਨੇਕੀ ਸੱਜਣਾ ਦੀ, ਸਾਥੋਂ ਭੁੱਲਦੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੇਰੇ ਹਿਜ਼ਰ ਫਰਾਕ ਨੇ ਮਾਰ ਛੜਿਆ, ਕਸਮ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਰ ਆਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਆ ਜਲਾਲ ਉਹ 99 ਦਾ ਕੀਤਾ, ਸੋਚ ਕੇ ਵੰਜ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਜ਼ਵਾ ਦਾਮਨ ਗਮਾਂ ਦਾ ਕੌਣ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਯਾਰ ਦਰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਨਸ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਪਈ ਕਬੂਲ ਮੇਰੀ, ਸਜਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੱਥਾ ਘਸ ਗਿਆ। ਡਿੱਠਾ ਵਾਹ ਮੈਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਸੋਹਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਂਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਗਿਆ। ਕੀਤੇ ਬੂਟਿਆ ਲੱਖ ਹਜ਼ਾਰ ਤਰਲਿਓ, ਜਾਨੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਦੀ ਦੱਸ ਗਿਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੋਂ